کے مختلف کام ہی کروائے. آج پہلی بار مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا. ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی بھی اکیلی تھی, نہ شوہر تھا نہ ہی کوئی اولاد تھی. اسی لیے یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا, لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی. لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے. مجھے لگا مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروائیں گی, لیکن اب تو وہ روز مجھ سے مالش کروانے لگی تھی. مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے, لیکن کمر پر تیل. میں اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل کی مالش کرتا مجھے بے چینی سے ہوتی رہتی. ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی, مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی. مجھے پہلے 150 دیتی تھی, لیکن اب تو 300-400 دے دیتی تھی. نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکنے لگی تھی. آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے مخصوص روغن کی شیشی اٹھا لایا. میں 14 برس کی عمر سے مالکن کے پچھواڑے کی مالش کر رہا تھا. شروع میں مجھے یہ کام بہت شرمندہ کرتا تھا اور میں الجھن میں محسوس کرتا تھا. مجھے مالکن پر غصہ بھی آتا تھا کہ نہ جانے وہ کس تسکین کے لیے مجھ سے یہ کام لیتی ہیں. اگر میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے تو پیسے چاہیے تھے اور مالکن مجھے روزانہ اس کام کے بدلے 150 روپے دیتی تھی, اسی لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا رہا. یہ تو بہت بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ مالکن مجھ سے یہ کام کیوں لیتی تھی. میں مالش کے روغن اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھا تھا اور اچانک مالکن مجھ سے بولی کہ کامی پتر آج لائٹ بجھا دو. میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا. مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا مگر مالکن کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی. بہرحال میں نے لائٹ بجھا دی اور اندھیرے میں اندازے سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا. اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہے. ابھی میں مالکن کی طرف ہاتھ بڑھا تھا کہ مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھ سے جو بات کہی میرے ہوش اڑ گئے. میرا دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا اور میں ساکت سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا. میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا. میں مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا. میں ترکی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا. میرا گھرانہ بہت غریب تھا اور میں بمشکل 14 سال کا تھا, اسی لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا یا کمانا مشکل تھا. میں حسرت اپنے ماں باپ کو مشکل زندگی گزارتا دیکھ رہا تھا. وہ تنگ دستی کا شکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا. میں احساس فطرت کا مالک تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسہ جمع کر کے ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر دوں. میں کامیاب انسان بن کر ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا. اس لیے تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعلیم حاصل کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں. مگر میرے پاس اتنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اخراجات کی کمی تھی. ہمارے گھر میں کھانا پینا ہی مشکل تھا, لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنا یہ شوق ظاہر کر لیتا تو یقیناً میرے ماں باپ بھی اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے اور میں اتنا خود غرض نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے اپنا شوق اپنے اندر دبا دیا اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میری زندگی میں مالکن آئی. مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی. ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. مالکن کے پاس بہت پیسہ تھا مگر وہ تنہا رہتی تھی. ان کی بہت سی زمینیں ہمارے گاؤں میں بھی تھی. مالکن کا اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا. ان کا ہمارے گاؤں میں آنا ہو تو انہوں نے مجھے فارغ گھومتے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اسکول کیوں نہیں جا رہا اور پڑھتا کیوں نہیں ہوں. میں نے اداسی سے انہیں اپنے سارے حالات بتایا اور کہا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا. اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا. میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی. پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا کہ انہیں گھر کے لیے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میرے عمر کے لڑکے کی ضرورت ہے. میرے ماں باپ ابھی متذبذب تھے کہ اپنے کم عمر بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دیں اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھوں. مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی اور مالکن سے کہا تھا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں. مالکن میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی. مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے. مجھے یہی لگا تھا مالکن اپنے کہنے کے مطابق چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائیں گی اور میں ہر قسم کا کام کرنے کو تیار تھا. میرے خوشی خوشی راضی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے تھے. مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی طرح رقم پکڑا دی اور یقین دلائے کہ ہر ماہ وقت پر وہ مخصوص رقم بھیج دیا کریں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوتے جائیں. میں اور میرے ماں باپ خوش تھے. میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ ہی سے اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بنا. میں نے اپنا تھوڑا بہت
सामान बांध लिया और मालकन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकन का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वो कमरा बहुत छोटा था मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। इस कमरे में महंगा फर्नीचर पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया था। मालकन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह शामिल थे। वो जैसे हालात के सताए हुए फारक लड़के के लिए काम बहुत आसान थे। मालकन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकन की मेहरबानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो जल्द मेरा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे ताकि मैं अपनी तालीम हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकन ने गोद ले लिया है। मगर जो ही रात हुई और मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मुझे एक रोगन की शीशी पकड़ा कर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से रोगन की शीशी थाम कर मालकन के पैरों पे बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकन के पैरों की मालिश करना होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था, मगर मालकन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकन की मालिश कर दी और उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा वो सफर करके आई हैं इसीलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अगला रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा। मैंने खेलते खेलते वो सब काम कर दिए जो मालकन ने मुझे सौंपे थे। मैं बहुत चुस्त और एक्टिव लड़का था, इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लिया करता था। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकन ने मुझे कमरे में बुला लिया और मुझे रोगन की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि मुझे आज भी मालकन की मालिश करना पड़ेगी। पाँव और टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकन जहाँ मुझे मालिश करवाती थी मुझे वो उलझन में मुब्तला कर देता था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकन की मालिश की और उन्हें देखने लगा। वो सुकून से सोई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मालकन को इससे क्या तस्कीन हासिल होती है। मालकन की ये हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजरे कि मालकन ने मेरा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं मालकन का मशगूल रहा था, मगर मालकन की मालिश करना मुझे बुरा लग रहा था। मालकन ने ये मामूल बना लिया था कि वो रोजाना मुझसे मालिश का कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसीलिए मुंह बनाए बिना जी मालकन कहकर उनकी मालिश करने लगता था। मालकन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश बददिली से करता हूँ। तभी उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना मालिश के बदले 150 देना शुरू कर दिया। मालकन की यह हरकत कारगर साबित हुई और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी एक काम करने लगा। ऐसे ही मुझे मालकन के पास काफी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामूलात का आदी हो गया था। मालकन की आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वो बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था ताकि सारी जिंदगी मुझे मालकन की तरह औरतों के घर पर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज मामूल के मुताबिक मैं मालकन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और मैं बददिली से उनको मालिश करता था और ये बात मालकन भी महसूस करती थी। तभी उस रोज मालकन मुझे गौर से देखती रही और फिर बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा ये काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारी बददिली के बावजूद तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं साकित रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला लाहक है, जिसकी वजह से वो रात मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई न कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही सरे शाम चली जाती। मजबूरन मालकन ने मुझे काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसानात किए थे ताकि मैं उनकी मालिश करते हुए मुंह न बनाऊं। मालकन इतना बताकर खामोश हो गई और मैं मालकन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये और बेजारी पर अफसोस हुआ। जिस औरत ने मुझ पर एहसान किया था मैं उस एहसान के बदले भी नहीं उतार पाया था और उस रोज के बाद मैं पूरे दिल से मालकन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाया था। मालकन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामूल के मुताबिक मालकन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकन की हालत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा
पहली बार मालकन ने मुझे लाइट बुझा देने का कहा था। मैं हैरान हुआ, मगर मैंने उनके कहे पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकन ने मेरे हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आन पहुंचा है। मालकन की बात सुनकर मुझे फुट ठंडे पसीने आने लगे। मैं साकित सा बैठा था। मालकन मजीद बोली कि तुम्हारी खिदमत ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे ढलक गए। मैं हवास बाख्तगी से उठकर लाइट जलाकर मालकन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकन बिल्कुल बेजान हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेक किया और मुझे मालकन के मर जाने की इत्तला दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही रोज उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं वो अपने ख्वाबों की तरह अमीर हो चुका था और मालकन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है।